इस कौम विच दीप सिंह दा मान सन्मान खत्म होने वाला जे। जो जोर लगदा तुहाडे तो ला लो, जिहड़ी जी ताकत लगदी ला लो, जो भी वाह लगदी ला लो। गुरु दे अगे ना तुहाडा दीप सिंह टिके ते ना कोई होर शहीद टिके ते ना कोई बाबा टिके। ये गुरु है, ये कोई हिंदू समाज नहीं, ये सिख समाज है। हिंदू समाज नूं कोसण वालिओ पहला आपदी पीढ़ी थले सोटा मार के वेख लो, तुसां की तमाशा बनाया होया। गुरु तो तुसीं पुछ ही नहीं रहे, तुसीं आपदे बंदे नूं सिर उत्ते बिठाया होया। फिर तुसीं घिरे हुए हो यार विच। सतगुरु जी कहंदे इस जहर चों बाहर निकल के आनंद नूं महसूस करके वेखो, तुहाडे अंदर आनंद है। अब साधु संग पाइया, हुण मैं साधु दे संग आ गए हां, साधु दे चरणां च पै गए हां। साडा साधु कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। साडे साधु भिंडरां वाले नहीं, साडे साधु ये साध नहीं, साडे साधु ये प्रचारक नहीं, साडा साधु इक्को ही है, उहदा नाम है गुरु ग्रंथ साहब। इस साधु के चरणों च पै जाओ, जो कुछ तू साधु कहेगा, सतगुरु कहेगा, तेरे मुताबिक चलांगे। पर प्यारे साडे दिमाग विच धर्म नूं किते जगह नहीं जे। असीं जगह दित्ती नहीं धर्म नूं। जिन्ना चिर असीं अपने अंदर धर्म नूं जगह ही नहीं दिंदे, धर्म तुहानूं फली भूत किवें कर दे, तुहानूं फल किवें ला दे। धर्म नूं तुसीं जाणदे ही नहीं। पोथियां पढ़दियां धर्म नहीं ते तुहाडीਆਂ मावां भी तुहानूं कहंदियां पोथियां पढ़ो, ਇਹ पाठ कर लिया जे, तुहाडी गुरु तुहाडीਆਂ मावां बनदियां। जिन्ना चेर प्यारो तुहाडा गुरु गुरु ग्रंथ साहब नहीं, जिन्ना चेर तुसीं अपणीਆਂ मावां नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने बाप नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने प्रचारकां नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने डुप्लीकेट संत बाबिਆਂ नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, उन्ना चेर तुसीं आपदे अंदर नूं सरजीत करन दी भी ताकत नहीं रख सकदे। जिहड़ा भी तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान तो बाहर जाके कुछ करन नूं कहंदा, सब साफ ते स्पष्ट लफ्जां 'च कह दिओ, तूं साडा गुरु नहीं, तुहाडी मां है ते तुहाडा बाप है ते तुहाडा प्रचारक है। जे ते गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान मुताबिक सानूं कुछ समझाउणा ते असीं तुहाडे आखे लगांगे। सो सतगुरु जी की कहंदे, अब साधु संग पिरिया, हुण मैं साधु दे संग आ गया। ते सतगुरु कहंदे, हर द्वारे करिया मैं ते वाहिगुरू जी दे दर ते खड़ा। ते वाहिगुरू कित्थे? साडे अंदर। असीं वाहिगुरू दा साझ नहीं पाई, क्योंकि साडे प्रचारकां ने नहीं सानूं सिखाया। दर्शन करिया, इस करके जदों मैं गुरु दे दसे मुताबिक अपने परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल संपर्क साधिया, अंदरे अंदर जुड़िया, ते हुण मैनूं अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे दर्शन होए। दर्शन करिया, नानक गुर मिलिया, इस तरह करके मैनूं मेरा गुरु मिल पिया अंदरों आके। बौर न फिरिया दा मतलब है इस कौम विच दीप सिंह दा मान सन्मान खत्म होने वाला जे। जो जोर लगदा तुहाडे तो ला लो, जिहड़ी जी ताकत लगदी ला लो, जो भी वाह लगदी ला लो। गुरु दे अगे ना तुहाडा दीप सिंह टिके ते ना कोई होर शहीद टिके ते ना कोई बाबा टिके। ये गुरु है, ये कोई हिंदू समाज नहीं, ये सिख समाज है। हिंदू समाज नूं कोसण वालिओ पहला आपदी पीढ़ी थले सोटा मार के वेख लो, तुसां की तमाशा बनाया होया। गुरु तो तुसीं पुछ ही नहीं रहे, तुसीं आपदे बंदे नूं सिर उत्ते बिठाया होया। फिर तुसीं घिरे हुए हो यार विच। सतगुरु जी कहंदे इस जहर चों बाहर निकल के आनंद नूं महसूस करके वेखो, तुहाडे अंदर आनंद है। अब साधु संग पाइया, हुण मैं साधु दे संग आ गए हां, साधु दे चरणां च पै गए हां। साडा साधु कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। साडे साधु भिंडरां वाले नहीं, साडे साधु ये साध नहीं, साडे साधु ये प्रचारक नहीं, साडा साधु इक्को ही है, उहदा नाम है गुरु ग्रंथ साहब। इस साधु के चरणों च पै जाओ, जो कुछ तू साधु कहेगा, सतगुरु कहेगा, तेरे मुताबिक चलांगे। पर प्यारे साडे दिमाग विच धर्म नूं किते जगह नहीं जे। असीं जगह दित्ती नहीं धर्म नूं। जिन्ना चिर असीं अपने अंदर धर्म नूं जगह ही नहीं दिंदे, धर्म तुहानूं फली भूत किवें कर दे, तुहानूं फल किवें ला दे। धर्म नूं तुसीं जाणदे ही नहीं। पोथियां पढ़दियां धर्म नहीं ते तुहाडीਆਂ मावां भी तुहानूं कहंदियां पोथियां पढ़ो, ਇਹ पाठ कर लिया जे, तुहाडी गुरु तुहाडीਆਂ मावां बनदियां। जिन्ना चेर प्यारो तुहाडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, जिन्ना चेर तुसीं अपणीਆਂ मावां नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने बाप नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने प्रचारकां नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, जिन्ना चेर तुसीं अपने डुप्लीकेट संत बाबिਆਂ नूं चुप कराउण दी ताकत नहीं रखदे, उन्ना चेर तुसीं आपदे अंदर नूं सरजीत करन दी भी ताकत नहीं रख सकदे। जिहड़ा भी तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान तो बाहर जाके कुछ करन नूं कहंदा, सब साफ ते स्पष्ट लफ्जां 'च कह दिओ, तूं साडा गुरु नहीं, तुहाडी मां है ते तुहाडा बाप है ते तुहाडा प्रचारक है। जे ते गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान मुताबिक सानूं कुछ समझाउणा
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪੇਰੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖੜੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ, ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਟਿਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਈਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੀ ਭੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪੇਰੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖੜੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਤਾ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਕੰਜਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ? ਕਰੋ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤੂਤ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈ, ਬੰਦਾ ਫਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਫਾਲਿਆ ਟੁੱਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਖਾਣੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ। ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਊਗੀ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਗੱਲ ਫਾਲ ਲੈਣਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਪਾਵੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਖਾਣੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਥੂ ਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਸਾਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੋੜ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਮੀਨਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਮੀਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਭਾਇਆ ਆਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੱਢਦੇ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਸਾਲਾ ਗਿਆਨਾ ਸੌ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਦੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਭੱਜਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐ ਦੰਦ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਹ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਦੀਪ ਲਾਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ photo ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਕੇ Facebook ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਉ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਰਸਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਲੋਨੀ ਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਦੀਪ ਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਸੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੋਢੇ ਵਾਲਾ। ਸੋਢੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੀਆਂ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜੋ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨੇ ਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਉਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਐ ਭਈਆ ਦਾ ਚਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਜਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਪਾਪ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਮੈਂਟ ਕਮੀਨਾ ਦਿਖਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਮੀਨਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਮਣੀਆਂ ਕਮੀਨਾ ਕਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਢੀਠ ਠਾਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮਰ ਜੂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊ ਦੇਖ ਮੰਗ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਅਰੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਕਮਲੇ ਠਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰੂ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਸੇ ਬਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਆ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੱਸਦਾ ਹਜੇ, ਹੱਸਦਾ ਦੋਸਤ। ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਗੁੰਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਤਲ ਗੱਲ ਪੈ ਜੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨਦਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭੇਜੋ ਕੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੀਨਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਜਰ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਲਿਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਮਜ਼ਾ। ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲੋ ਆ ਗਈ ਮਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਪ ਗੇਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਅੱਡਵਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਗਾਹ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਗੁਟਕੇ ਬਣਾਏ ਪੋਥੀ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਖੁਰਕ ਲੜਦੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਪਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਿਆ ਜੇ ਕਗਾਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਓ ਮਜਾ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਓ ਬੰਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਮੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਹੋ ਐਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਵੇਖ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਭਾਜੀ ਜਾ ਲੰਮਾ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਆ ਛੇਤੀ ਵੇਖ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੱਤ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਭਾਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਪਤਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਭੱਜਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਸਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ 'ਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਉਸ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਕਰ ਥਾਣੇ ਸਦਰ 'ਚ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।
ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵੀਰ, ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।